अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अक़ीदा द ख़त्म नबूवत कमचे द इस्लाम पर बुनियादी अक़ायदों के ताग़े तस्किरा मख़कन शुरू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमुनों के यौनुम द अल-आक़िब हम ने अल-आक़िब आक़िब आक़िब न होते रे आक़िब आगा चाहते हुई चाह द टोलो पाखिर की अनल आक़िब माना दाला चल टोलो पाखिर के यानी ज़मान रस्तो बलसोक नबे नबी निश्ता कम खल्को च नबूवत दावे कड़े पैके द इब्न सय्याद या इब्न साइद और द अस्वद आनसी तस्करा उनकड़े रख नन मुंग दा चा जिक्र को चा ढेर मशहूर रहे मुसैलमा मुसैलमा चिकला मुसलमान नो तो इस्लाम इजहार नो करे तो द रहमानुल यमामा पनुम बाने ताग शोहरतो रहमानुल यमामा मानदारा चल यमामे अलाक़े रहमान कलचे कुरान मजिद के द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तपारा द रहमान दनू इस्तेमाल शो न मुशरिकीन ता दा खबरा डेरा अजीब लगे रख और आगी ख्याल लाओ चियो हो यमामा के रहमान दे दा कम अल्लाह ने च रहमान और रहीम दे देव जना कुरान मजिद दागी तस्करा करे दा चिकल ददी मख के द रहमान जिक्र शी कालू वमर रहमान तो देवई रहमान से रहमान दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खास नुम दे रहमान बवज़्न फ़अलान दा अफ़ज़ल तफ़ज़ील अफ़अल तफ़ज़ील सिग़रख रहमान माने आगा सोक चिदागा न बढ़कर सोक रहम को उनके नहीं मुबालगी सिगरा टोले द मुबालगी सिगे अल्लाह द पार खाई तो देवजना कुद्दूस सबूर समद रहमान दा नमूना अल्लाह को खासी मखलूक रहमान नहीं मुसैलमा गलती कड़ेवा दरोग वेलू चजानते रहमान वे और शायद दाग सज़ा अल्लाह दुनिया के दा तजवीज़ कड़ी चिकला द मुसैलमा जिक्र की इन वरसर द अल कज़्ज़ाब जिक्र की मुसैलमतुल कज़्ज़ाब हर लिखा पड़ा मुसलमान मुसैलमा तक कज़्ज़ाब हुई और दागो दागे रहमान रहमानियत द दावे यो जवाब द दुनिया के अल्लाह ने सेवा बलसोक रहमान निशी रे मुंग केम कम खलक चल दिन वाकिफियत न लरी नागी हम रहमान मखलूक तपारा नुम इस्तेमाल दुरुस्त नरी जायज़ नरी इंसान रहमान निशी के दे अब्दुर्रहमान के देश द दीन पर किताबों के दा मसले लिखले दा चदा अल्लाह ने सेवा बल चाहता रहमान वैल सरा कुफर राजी और दा आवाज द रहमान द पारा न दे बल्कि चाहता कुद्दूस वैल पदे हम कुफर राजी ये इंसान तो सबूर वैल पदे वाले हम कुफर राजी ये इंसान तो समद वैल पदे बाने कुफर राजी
नोर बेशमेर आसमा दी अल्लाह पूरे खास वो तो दे मतलब दारी चदा चाहे तो च काफिर उन खलक शरीयत पर मिजाज न पुई रहमान चाहता वैल कुफर दे खौलागे चा सड़े पदी पुई चाहना पुई दे खबर ना बुनियादी तौर चदा नू अल्लाह पूरे खास थे और खास न रहे नागत तक काफिर न शेर जमुन खलक दे तो सोच न गई द कुफर और इस्लाम खबर चिवोरी बस ब्या फतवे लगी दाकार द कुफर दे बेशक लेकिन यो सड़े काफिर की अलागे चा पदे खबर पुई ब्यादा मनी और द सोच समझ बावजूद अगदा लफ्स नजान द पार इस्तेमाल की न ब्या काफिरी खो जनाब बुनियादी तौर दे उसीज न वाकिफ न रहे नो टिक दे चाह अमल द कुफर दे द मुसलमान द ईमान तकाजादा दा च दे प इस्लाम और द कुफर पकार नुजान पोए की द गलते न दे पोए नशो न खा मखा मुसलमान ते काफिर मोया दुमरा चे सड़े द इस्लाम और द कुफर पर खबर न पुई नागा वली अल्लाह निशी गए दाल्ला दोस्तान उलमाई आखलक चागा पर दीन पुई चे पर दीन न पुई आगा वली निशी जोड़े द विलायत यो आम दर्जे तो पाम दर्जे के होटोल मोमिनान दाखिल दी हर मोमिन द अल्लाह दोस्त लेकिन यो द विलायत यो खास दर्जई कम च द शहदा और नरुस्त हुई नागा चाहता हासिली की चाह कि इल्म वी द ईमान और द कुफर द खबर चिपारे न पुई नागा तो वली नशीवेरे वार के मुसैलमतुल कज़्ज़ाब बजानता रहमानुल यमामा वे आमुल वफूद त हिजरत लसम काल तो वे दासड़े द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुन के रागले हो और दे शर्त लगोले हो चिजबा ईमान अलागे लरम चितो मासरा यो खबर हो के अगदा जिसका नरुस्तवा रिसालत जमाई पैगंबरी व जमाई तद ख्याल लाओ चिदा नबूवतम गंदे पवूट न बांधी की याद चा पराए बांधी की ये इंसान तो नबूवत दरचा पराए न वर्को लिखी अल्लाह यस्तफी अल्लाह इंतखाब की रुसुलन अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास दाखुद अल्लाह को खदा च चान आस्ताज जोड़े चान जोड़े बेशमेर मलाइक दी पे कि यो जिब्री अलैहिस्सलाम दे चे अल्लाह आगास्ता जिक्र इरगुना इंसानान दी लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सखास कसान अल्लाह पल पैगाम वर्कड़े दे अगैर रसूलान और अंबिया करे ना इंतखाब अल्लाह की कुरान मजीद दाहुम फरमाई अल्लाह अअलम हैसु यजअलु रिसालतह यो बनी आदम की द रिसालत और द नबूवत द बोझ पोर तकवलो ताकत मौजूदी ना अल्लाह अगर नबी की चाह के चले दे ताकत नहीं ना अल्लाह अगर नबूवत न और गई और दे वजह ना दो उम्मत मुस्लिम दा अकीदा ची नबूवत वहबी दे वहबी वहब न उतरे वहाब दा अल्लाह नुम दे वहबी दा मतलब चिदाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तरफ ने इनाम दे कसबी न दे कसबी दा मतलब चिपक्कसब बाने नबूवत न हासिली तराकीदे मसला कि यो सड़े गार की यो कालना पसऊन कल्नु की नहीं अल्लाह अगला नबूवत न और गई दादा अल्लाह को खला तो मूसा अलैहिस्सलाम हाल तो गोरा चागत शपीरा रवान दे
هغه ګړي بزیری وسره زنانه دا وسره خپل ساروي دي حالاتم بدل دي لار تم روکه شوی دا یو ځای ور لید په خپل خیال کې کور والا ته وی زمالتنا ور رولم لعلکم تصطلون چې تاسو ګرم شئ بل فرمائی او اجدو علی النار هدا شاید د اور خوا کې څوک ناست دي زه لار معلومه کوم اس په اور نشته چراغ نه التنا आवाज وشو چې انی انا الله او انی انا ربک فخلان علیک زستا رب خپل پیزار وباسا ما سره هم کلام شي نبوت داسې شی نه چې دا په کسب ملاوي دا الله یو دین دی چاله چې ورکی نو ورکی کی چاله نه ورکی نه ورکی خیال لاغداو د مسیلمۃ الکذاب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه پاوي نبی اوز نبیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخدا د کجورو سانګ پر دی د کجوري سانګ عربو کې بے قیمت ای زګال ته خدا ډېر شعر څنګه چې زمونږ علاقو کې عام خشاکونه مشاکونه او په خوا پراتو د شان د کجورو سانګ پر دی هغه ته قطیعه وی قاف ته یې عین ورته صحیح بخاری حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سانګ راواغستا اوی فرمایل چې کده زمانہ دا شی غواړي نو مې نور کوم یعنی پیغمبري خلوی سیز ده د ایمان ورلو د پارا دا قسم شرطونه جایز نه دي غلط شرط بارکه مسیلمۃ الکذاب د ایمان اظہار په دې طریقه کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر قائل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ترکه می ژوند دی او رتبه اشهد ان محمد رسول الله وې بخپل ځان اقامت کې ویم لغوي دے پدے تمو چې زبرست رسول الله هغه چې کوم دین جوړ کړل دی کمه آزادې کمه نرمه هغه پیدا کړی دی هغه عین د شیطان د طبیعت مطابق دی او خلک هغه طرف ته ډېر پاسان تل شي د نارینه او د زنانو بغیر د سب قانونی پابندی نه میل ملاپ د جایز کړو اس حرمت دیږي نشته منځونه خو ډېر شي دي خو د سهار او د ماسوتن موز کوي دروازې ضرورت نشته دا خپل لوبه جوړ کړل هغه کارونه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې حرامو د يهودو د نصاراو په دین کې حرامو هغه حلال کړل خلقو لپاره روزي لپاره دا سانتیا ورکړه چې دروازه روزه منی شيخ ماستان چې سمله روزه کې اثر به بیا ماته پښمنی کې تو دا سه ماډرن پیغمبر پسې خور سوځي اچھا بیا دا پکې وي چې جنت مشته بګي یعنی هر هغه کار کوا چې هغه ستاد طبیعت او د شیطان د طبیعت مطابق دی او ته جنتی دا د مسیلمۃ الکذاب دین وډول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو ناغه دور کې مسله پیدا شو د عام خلقو خیال دار چې د صحابه کرامو جګړه وا په مشره باندې په دې وجه باندې دا جنازه درې ورځې وروسته شو دا عام زموږ میډیا ټوله چې کوم دا د چالاس کې ناغي دا قسم خبرې کوي او خیال دا چې صحابه کرام ډېر ناکاره خلقو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنازه سکول هغه له دنیایي اقتدار پکارو سوال لای چې دنیایي اقتدار پکارو ناغي مکه مکرمه ولې پر خوده هغه خپل جیدادونه ولې پر خودل
هغه خپل روان کاروبار ولې پرېښودو. د جنگ بدر نه والے تر غزوه خندق پورې هغه د خپل خپلوانو مخې له ولې راتلل په جنگونو کې. د پلار مقابله کې زوی، د زوی مقابله کې پلار. دا خدا سے دروغ دی چې هیڅ انسان دا نشي تسلیمولی. خدای خوا زمون خلقو ته پد نه. مسله خدا دا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې ذات دنیا پرېږدي، پیغمبر هم دی، هغه امیر هم دی د مسلمانانو، هغه امام هم دی د مدینه منورې، سیاسی امام هم دی. نو دومره غټه عہده چې خالی شي، نو دا اقتدار چې ترکیب چاته نه حواله کړی شوی، نو د اسلام بس حالت دیکھو عقلی یا شرعی لحاظ سره څه د ګناه خبره نشته. صحابه کرامو کې انصار یو طرف ته شو، مهاجرین بل طرف ته شو، او رائے دا ورکړه چې یو امیر د مهاجرینو نه کې، یو امیر د انصارو نه کې. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائل دعا امیران نشی کے دے، اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوریدلی دی چې امارت مشری دا په مهاجرین ہوگی، انصار کے بنی. دا دیو کس خبر دے، دیو کس حدیث. صحابہ کرامو کے چاہے اختلاف نہ دے گڑے. اس انصاری بیا د ابوبکر صدیق مخله نه دی ورغلی. په دې کې عقیده هم شامل ده، په دې کې عمل هم شامل دی. خلق یو قصه جوړه کړې چې دا خبره واحد دی او دا کېږي دا کېږي. په اخبار احاد باندې خو مسلمانان صحابه کرام متفقي. بیا خبر دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شي، جنازه به څنګه وکړو. ځکه پیغمبر عام انسان خو نه دی، او دا ډېره ضروري خبره. اوس هم یو دی دروغ وایي چې کله زه مړ شم نو ما به کېدی ټول نه مخکې سب سے پہلے میرا خدا میرا جنازہ پڑے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دروغ وایي. یو سړی چې واعظ کوي، یو سړی چې نصیحت کوي، یو حدیث پیغمبر ته منسوب کوي، نو پکار دای چې هغه ته معلومي چې دا حدیث تر هم کې نشته. دا خبره دروغجنه ده، حدیث نه ده. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائل ما تپوس کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه دا چې پیغمبر کوم ځای وفات شي نو هم هلته کې هغه دفنیږي، او چې کوم ځای وفات شمزو نو ما به هلته کې کېږدی، تاسو به راځئ درود شریف ووایئ، بلې غاړې ته به ځئ. جنازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شوې ده. جنازه دعا یې کنه. مونږ خو د پیغمبر د بخښنې سوال نشو کولی چې الله ته یې وبخښي، ګناه نه دی کړی. د بخښنې سوال خو زما او ستا لپاره کېږي. یو ماشوم کاغه لویږي شي بالفرض، نو د الله په علم کې دا چا به نیکي او که بد وي. لیکن انبیاء علیهم السلام په ماشوموالي کې هم ګناه نه کوي، په ځوانۍ کې هم نه کوي، په بوډاپه کې هم نه کوي. په دې وجه هلته خو مونږ د الله نه صرف رحمت او برکت غوښتی شي چې اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. اوس اوله غوندې کمره ده، 3 قبرونه پکې راغلي دي. اوس زیات نه زیات په کې 4 کسان په یو ټایم ور داخلي دي. نو 4 کسان برایل او بدرېدل، درود شریف به وي، ابلې غاړه ته بهر ووتل. د مدینه منورې ټول مسلمانان د بهر نه چې څوک خبرېږي هغه هم راځي، دا به ټول جنازه کوي، کا سړي کا ښځې کا ماشومانې کا غلامانې. دا 3 ورځې په دې ولګېده. په دې نه لګېده چې رګې د هغې په اقتدار جګړه وه. دروغ وایي خلک، په اقتدار هېڅ جګړه نه وه. اختلاف پیدا یې سبق ابوبکر صدیق جواب وکړو. بیا چا سر نه دی اړقولی چې آو فلانې دي شي او فلانې دي شي.
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो چې کله فارغ شو اداغه پلاس بیات شو ناغلم بنے کار داو کو چې کم لخر رسول الله صلی الله علیه وسلم لګل غختل یمامه تا یا نور علاقو تا غیر روان کړل صحابه کرامو کې ډېر لوی خلق لکه ابو بکر صدیق نه علاوه سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی نور بشمیره هغه مخالفت کو مخالفت وجہ دا نہ ہو چاہے مسلمانان نو یا بی دین ہو هغه د حالات و نزاکت ته قتل چې دی وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شه ده مسلمانان بے همت شوی دي زړه کمزور شه ده اسنا چې اسلام او مسلمانان کوم ترقی کوي په دې فوج لګلو باندې په شکست باندې مونږ بیا چرته رسول الله شو دا بای صحابه کرام سوچو تو ابو بکر صدیق نے علاوہ د ټولو صحابو تقریبا سوچ دغه تو سیدنا عمر په دې کې پیش ہو په دې وجه ابو بکر صدیق هغه ته لګي سخت خبرې هم کړې ته مطلب بی عزتی نه داغه مطلب دای چې دا سړی زمان ناز وړي ته ما د ودرې سخت خبرې وکړو نو خیر لکه هغه ته ویلي چې عمر ته چې کله جهالت کې ډېر تکړه اوس بزدل ولې شو لا په غور نه دی او مقصد دا چې کله کفر د پاره ته ډېر تکړه وي جنگ تاکو او د اسلام د پاره ولې ته کمزوري اختیار د اسلام د ترقې خو الله ضامن دی د کفر د ترقې الله ضامن نه دی او داخله په داسې رنګ کې وایي چې ګنده عمر بې عزتي کړې ده بې عزتي نه ده دا موټیویټ کوي دا څه کوي چې کله باطل لپاره د جنگ کو نو ډېر تکړه وي اسلام لپاره جنگ راغلی نو سترستوږي د کوم صحابه چې دا خیال او چې کوم خلق زکات نه ورکړي مونږ دې سره جنگ نه کوو ابو بکر صدیق یو تسمر واغستوي ویل زمانه په الله قسمی د خلکو که رسول الله لا تسمع اور کوله په زکات کې او مال نه راکړي زه دې سره جنگ کوم دغه د زکات نه انکار د اسلام نه انکار دا انکار چا کړو دا مسلمه او دا مرګرو کړو هغه لخر کم چې د سیدنا زید په مشره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له ترتیب ورکړو هغه فوج یې ولې چې دا وځي ابو بکر صدیق هغه سړی دی چې امت کله ډاواډول کېږي نه هغه مرګرتیا کوي هغه سړی ټوس راځي وفات کې اختلاف پیدا شو چې پیغمبر مړ دی که نه دی هغه فرمایل مړ دی انک میت و انهم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افهم مات او قتل انقلبتم على اعقابكم کم دی چې ضرورت پېښ شوی دی نو دا واحد سړی دی چې د پرای باندې امت یو ځای کېږي هم او ډېره ټوس خبرې نن خلق دعاګانې کې صدیق پشان څوک پیدا کړ صدیق پشان صحابو کې نه اخو دا یو بس دعاګانې ځان له خبرې کولی لیکن الله رب العزت چې ابوبکر صدیق له څه ورکړو عمر فاروق له ورکړو هغه نن خلکو کې کوم ځای پیدا کېدی شي مسیلمة الکذاب چا چې دعوه کړې وه داغه خلاف کې سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ داغه دستا جنگیدل ده خالد بن ولید په لخر کې یو سړی دی چې داغه نوم هیڅ چاله نه ورځي هغه ته حبشي وایي رضی اللہ تعالی عنہ هغه حبشي چا چې سیدنا حمزه ډېر په بے دردۍ قتل کړو سیدنا حمزہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر دے او بیا د هغه د وجود بے حرمتی مشوي ده هغه بے حرمتی د ټولو قریشو په وجه شوی ده هندي نه ده کړې دا دروغ وایي خلک
سنیانم هندې ته جګر خوره وایي. یو دروغجن روایت یې په مخه کړی دی چې هندې د هغې زړه اینه راوښکل، د هغې چکول چکول ویې نه چکولی شو، نو توی یې کړل، ویې غورځول. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو نو هغه وفرمایل چې ښه ده الحمدلله، الله رب العزت د سیدنا حمزه وجود د جهنم نه بچ کړ. دا ټول سنیان لګایي دا حدیث وایي. تا دې سوچ کړی دی کسري نن نه اول خدا حدیث دی نه چا سه دوړه ویشته راوس ا سوچ نه کوي. هندا ته پیژنې دا څوک ده؟ هندا مور دا د ام حبیبه، هندا خواخ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ایمان راوړل دی په فتح مکه کې. الله او داغه رسول لاغي ایمان قبول کړل، خو سنیانو تر اوسه لاغه مسلمان نه ګڼل. کله یو سړي یو مسلمان خواخي یو بل سړی هغه پسې خبرې کوي، نو په دې زوم باخې لګي. زمونږه د پیغمبر یو خواخې دا د کفر په حال کې هغې هر څه کړي دي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان دی چې الاسلام یهدم ما کان قبله. اسلام چې سړی قبول کی نو په کفر کې چې څه کړي دي هغه ختم شو. تاسې ولې نه معاف کوئ؟ هندې ته رضی الله عنها صرف زه وایم، نو ټول هنده هنده کوي ته وایې ته د نه کشره ده. هندا د سیدنا معاویه رضی الله عنه مور ده، د سیدنا ابو سفیان ښځه ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواښه ده. هغې دا کار نه دی کړی. دې خبرې مطلب دا دی چې هنده کافره ده، هغه جهنمي ده. نو ځکه الله د سیدنا حمزه هغه اینا او جګر د هندې خېټه ته بونه تلل. ته هنده کافره ګڼې؟ دا داسې زمونږ اوده سنیان دي. زمونږ سره اوده کې اوسه وایي دا سني سن شی سن اوده ته وایي که نه خپل اوده شي که نه لاس اوده شي دا سني شی اوده دی. دې د خبرې په نتیجه نه پوهېږي چې نتیجه به صحیح. هند رضی الله عنها دا کار نه دی کړی. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې څنګه احد کې شکست وخوړ مسلمانانو، هغه اعلان وکړو چې مسله خلکو کړې ده، خو مونږ ویلې نه دي، مونږ اجازه نه ورکړه، خلکو په خپل سمې کړو. دا صحیح تاریخ د خلک دغه نه راخلي. ابن هشام وغیرہ لیکلی ایسی قصه گئی په مخه باندې. دومره دا چې هندا رضی الله تعالی عنها وحشي ته ویلي و چې که تا حمزه قتل کړه نو تا به زه آزادوم. حمزه د هغې د پلار او د وروڼو قاتل و. جنگ بدر کې هغه مړه کړي و. د کفر حال اوس مسلمانانو له د چا په سر پیسې ورکي قتلونه به کوي، یہ دې څوک بد نه وایي. خو که یو مسلمان د کفر په حال کې دا کار کړي او وروسته اسلام قبول کړي وي نو خلک یې نه معاف کوي. خو د کفر په حال کې کړي. وحشي رضی الله عنه د لاس نه سیدنا حمزه شهید شوی. خدا بیا څوک نه وایي چې دا وحشي مسلمان شوی. ادې چې کله راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راغلی و، خپل اظهار یې کړی و زه وحشي یم او اسلام قبلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معاف کړی. اسلام چې راشي نو بیا سړی خپل خواهش، خپله پښتو، خپل غیرت یو طرف ته کېږي. اسلام دغه دی. دغه وحشي یو طرف ته خو د یو ډېر لوی سړی مړ کړی دی په مسلمانانو کې، خو بل خوا یې د شیطان یو ښکر مسیلمة الکذاب هم وجلی دی. مسیلمه قاتل دغه وحشي دی رضی الله تعالی عنہ. مختصر جنگ شوی دی، ایسے ډېر زیات جنگ نه و، لیکن د مسلمانانو کافی نقصان شوی. کم سے کم 200
د قرآن مجید حافظان شهیدان شوي دي په غزوه یمامه کې. په دې نه معلومیږي چې د مسیلمه څومره زور و، لیکن صحابه کرام په دې متفق وو چې هغه سړی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دی واجب القتل ده. لیکن دویمه خبره نشته. خو ما تیره جمعه ویلي واجب القتل دا مطلب نه چې ته یې قتلی آرام کې نه. حکومت ته د حکومت کارونه پرېږده، د هغې کار ده. د مسلمانانو کار دا دی چې د هغه د شر نه ځان بچ کړي. دلته وار یو سړي لاس کې بچا بیلچې راغسې چا کودلي اچا توره ور خلاص دی. اکثر دروغ هم داسې مونږ چې کله سبق وی پنجاب کې ودا ډسکا هلته کې د حافظ صاحب باره کې دا چا الزام لګاو چې د قرآن مجید بے حرمتی کړه. او دا کم خلق چې زمونږ مسلمانانی قرآن مجید به په ناظره نه ورځي، خدای په قرآن ډېر مینې زمونږ لې دا خلک متن د قرآن نه ورځي، ته ورته وایې قرآن ووایه دننه یو حرف نه ورځي خو بل پې مړ کوي. دې ته جذباتي اسلام وایي. داسې قسمه خلک کرځي ډېري نن د چا باره کې دا وایه د قرآن بې عزتي کړې هر سړی بچ کې 200 پیړۍ به وخ بلکې شاید څوک یې مړ کړي. اوس که دنه تپوس وکړي چې تعالی قرآن مجید درځي دلته یو دی اوس خیر سم شوی دی مخکې به یې زما باره کې ویل چې دا خو د سکول استاد دی په څه پوهېږي. نو ما یې ته خو ډېر پوهېږي. قرآن مجید نه ورځي په قرآن مجید په الحمدلله رب العالمین باندې ګوته ګرځي داسې چې یو ځل ختم کړي ما ختم وکړو د قرآن مجید. داسې قسمه خلک علما بسې خبرې کوي. دا خلک جذباتیان دي بس دی په دې نه پوهېږي چې د قرآن مجید احترام دغه نه دا کوم چې زه احترام وایم د دې زده کول فرض دي، د دې په معنی پوهېدل فرض دي. دی په دغې نه پوهېږي هسې کدو دی جنګ پې کوي. اعلان وشو ځای په دی چې حافظ صاحب زیاتی کړی د قرآن مجید بې عزتي کړې ده. خلک ورغې د هغه په کور د ښځې بې عزتي وله وکړه سړی مړ کړه. مونږ هم والته تپوس هم وکړه چې آخر څه بنیاد باندې تاسو دا کار کوئ اور خو جایز نه دی. دا خو د حکومت کار دی، سزاګانې نفاذ دا د حکومت کار دی. هغه پته ولګېده د هغه کور ته به د عربی اخبار راته کور کې هغې صفایي کوله یو خادم و هغې هغه اخبارونه راغستې دي باغې ویشتې. خو زمونږ میا خو په عربی کې او په قرآن کې فرق نه شي کولی. نو دې ویلی قرآن ویشته دی قرآن نه د یو حافظ صاحب نه لاس ووینځل دا ټول خلک قاتلان شو کنه شو. او ته به څه چې ښې کړي ګناه کړی دی ټولو قتل کړی. یو جرم اول ثابتول پکاري د هغې دپاره یو پراپر طریقه وي او د هغې د سزا ورکولو لپاره خلک وي. زه او ته نه یو. زما او ستا ذمهداري دا ده چې مونږ هغه سړی قانون ته حواله کړو او شهادتونه په هغه باندې پیش کړو چې او دا ثبوت. ورسته دې ملک د الله په فضل قانون شته دی چې چا د پیغمبرۍ دعوه کړې دا واجب القتل دی. دا پاکستاني قانون کې شته. مسیلمة الکذاب دا کافرو دا هغه دویم سړی دی دین یې هم درته ما وښو چې ډېر عجیب و غریب دین دی بالکل د شیطان د طبیعت مطابق دی. انشاءالله آینده جمعه مونږ تذکره کوو د یو بل بني آدم خو هغه نارینه نه وي هغه ښځه وي او د هغې سر کې هم شیطان ننوتي چې زه هم پیغمبر یم. د هغې سجاح نوم دی. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.